सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना जसवीर सिंह ते अज की गल करिए तो अज आप खड़े हाँ मैनी हॉस्पिटल जिहड़ा न्यू बनया होया उसकी अज एनिवर्सरी मनाई जाती है। अज 1 साल पूरा हो गया। हॉस्पिटल दे विच पहलां तां सब तो पहला हवन जग करवाया गया, जिस दे विच पंडित जी ने अपने मंत्र पढ़ के सारा कुछ किया। फिर आरती की पूजा हुई, आरती की गई, फिर हनुमान चालीसा पढ़िया गया। फिर उसके बाद जो इस हॉस्पिटल की परंपरा के मुताबिक 1 साल बीत गया। 1 साल दे विच जो प्रतिगिधियां इन्होंने वधिया होईयां उन्हां दा सारा लेखा जोखा किया गया। प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच डॉक्टरां ने दस्सिया कि असीं जो कुछ भी हॉस्पिटल विच करदे हां उस दे विचों असीं फिलहाल हाले तिकर जिन्ना पिछले साल दे विच कमाया वो सारा हॉस्पिटल दे विच ही लाया। टैक्नोलॉजी की गल करिए तो टैक्नोलॉजी विच भी सब तो अगे हॉस्पिटल मैनी हॉस्पिटल मन्निया गया है। मैनी हॉस्पिटल दे विच वधिया काम किए जा रहे। काफ़ी इहो ਜਿਹੇ कॉम्प्लीकेटेड केस हैगे जिन्हां नूं सारे हॉस्पिटलों ने नकार दिता सी, पर मैनी हॉस्पिटल ने एक्सैप्ट किया तो उन्होंने सक्सैस होए। उस नाल उन्होंने सफलता प्राप्त करने दे नाल उन्होंने वधिया लोगों के विशेष लै, लोगों के व्यू लै, प्रैस को भी जानकारी दी, पब्लिक ने भी दी। पेशेंट जिहड़े ठीक होके गए वो भी खुद उन्होंने आए इत्थे आके नाल तां हॉस्पिटल वालों उन्होंने सन्मान किया गया ते नाल उन्हां दी सारा कुछ देख रेख दे विच सारे काम कीते गए। पेशेंटां नूं सद के उन्हां दा सन्मान किया, बच्चों का सन्मान किया, जिहड़े छोटे छोटे बच्चे पैदा होए सी हॉस्पिटल दे विच जिन्हां ने हॉस्पिटल का मान वधाया। इसे ते लड़ी दे विच डॉक्टर मनीषा मैनी दे फादर साहब स्पैशल तौर पर यूपी लखनऊ तो चल के इस यज्ञ दे विच आए। हवन जग किया गया, नाल तुसीं ये देख रहे हो कि यज्ञ करन दे बाद चो पूरे स्टाफ नूं सन्मानित भी किया गया। सब नूं इनाम के तौर पर उन्हां दे एक शगन के तौर पर उन्हां नूं राशि भेंट की गई, नाले उन्हां नूं सारा कुछ सम्मान करते हुए डॉक्टर साहब की बस सलाह आज हमने सारी माओं को बुलाया हुआ भी है। आप उनमें से एक माँ से बात भी कर सकते हैं। मतलब देयर वाज वन पेशेंट जो हमारे पास आया था फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल रेफर, सीवियर ब्लीडिंग के साथ आया था। हमारे पास सिर्फ ऑलमोस्ट 10 मिनट ही थे उसको बचाने के लिए, बट हमारी सारी टीम अलॉन्ग विद डॉक्टर सुमित, ब्लड बैंक, सब कुछ मिलके हमने फिर उसको सेव कर लिया है। एंड वो पेशेंट आज हमारे पास यहाँ है। आप प्लीज़ उससे बात करिए, शी विल एग्जैक्टली टेल यू कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। कैसा आपका भगवान का उस दिन की जो सिचुएशन थी जब आपको लग रहा था कि शायद भगवान आज हमारे से खो लेगा, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बाकी डॉक्टरों ने। हाँ जी, बहुत ही मैम बेटा की कहना चाहोगे जो डॉक्टर ने जवाब दिया? एक करी उदास हो गए सी बिल्कुल, लेकिन जो मनीषा को आए इन्हें तुहानू कॉन्फिडेंस दिता, तुहाडा हौसला ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ बचाया तुहानू। बहुत वधिया और स्टाफ ने भी बड़ा साथ दिया जी, बहुत बढ़िया। इत्थे हमारे लिए तो भगवान करूँगा, डॉक्टर नहीं भगवान। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? हम भी ਕੁੰਦੜੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। नहीं हम राइट टाइम पहुँच गए। ਬੜਾ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। और ਅੱਜ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਲਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत अच्छा लग रहा है। ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी, पहले जी सरकार ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ। हाँ जी, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੱਸ ਪਈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ। रब भाई सही है, शादी का बच्चे ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪੌਪ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ सही है जी। हाँ, सारा कुछ सही है मैडम, देखते सब कुछ। हाँ जी, घट पैसे भी घट सही। ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਨ ਪੂਰਾ? हाँ जी, गुड है जमा। बाद साडी ਝੋਲੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। हाँ जी, गुड है मैडम, स्टाफ भी गुड है। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ हाँ जी, मैडम ने बढ़ती ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। हॉस्पिटल वालों बच्चों को सन्मानित करते हुए डॉक्टर साहब ते नाल उन्हां दे होर भी पेशेंट जिहड़े डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट नहीं मिल सकती। आई विश हर ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एंड डॉक्टर सुमित भी मेरे जूनियर, वो भी मेरा बहुत अच्छा छोटा भरा हैगा।
दोनों ने बहुत अच्छी टीम बनाई है। वो भी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ही अपने टाइम मेडिकल कॉलेज, एंड दोनों बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही होनहार, बहुत ही मेहनती, ईमानदार, बहुत ही अच्छे दोनों बच्चे ने। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਰੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ 'ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਨਾਲ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਕ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੀ ਆਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੈਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ये आए बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू मनीषा, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮਲਬਾਨ ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੁਣ? ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਟੈਂਡ ਨਾਲ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। इतना करो बाबा जी शुरू आओ जी बाबा आ जाओ मेरे नाल। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ? ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਾ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, 100% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਾਂ 100% ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 10%, 15%, 20% ਲੋਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈਗੇਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰਵ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੀਂਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੌਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਰੇਕ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ, OT ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮੋਨੀਟਰ, ਪਾਈਪੈਪਸ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੈਬ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ OT ਕਾਫੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਬ ਕਾਫੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1 ਲਾ ਲਿਆ, 2 ਛੋਟੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, 1 ਵੱਡਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਡਰਮੈਟੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਕਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਡੈਂਟਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਆਰਥੋ ਸਰਜਨ ਹੈ 2 ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੌਲੀ ਵਧੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 100% ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭੇਜੀਏ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ। ਕੁਝ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਗੋ ਤੇ ਲੱਗ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਕ ਐਥਿਕਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ। ਪੈਸਾ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਛ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾफ़ी ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫਲੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਕਾफ़ी ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੋ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਕਾफ़ी ਅੱਛੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਪੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ 7-8 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ? ਹਾਂਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो वो काफ़ी मेरे पास जो पेशेंट्स रिपीट आते हैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद भी आते हैं, वो काफ़ी सैटिस्फाई होके आते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ज़्यादा करते हैं, तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट होने के बाद जो ठीक हो जाते हैं तो अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स उन्होंने भी काफ़ी लैके आते हैं, क्योंकि जगराउं ते फिलहाल हुण तक स्किन का अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं सी। हुण पेशेंट्स नूं लगता है कि लुधियाने जाने तो बेटर है असीं जगराउं ही करवा लीए ट्रीटमेंट। मतलब लुधियाने वालियां नाल जगराउं वाले बेटर है? जगराउं के पेशेंट्स बेटर है कि उन्हें डॉक्टर ने जो लिख के दिता है या जो एडवाइस दी है उन्होंने अच्छी तरह फॉलो करते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਮਤਲਬ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ? ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨ, ਗਾਇਨੀ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਕਿਨ, ਨੇਲਸ, ਹੈਅਰ, ਹਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੁੱਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਾਸਟਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੋਸੋਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਅਰ ਦੀ ਰੀਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਸਕਿਨ 'ਚ ਜੈਸੇ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਨੇ ਸਕਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫॉर 3 to 4 months, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੀ ਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਊਗਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ ਆਰਥੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਇਹ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੀਡੋ ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਰੀਓਡੋਂਟਿਸਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 month ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਸਟ, ਪੀਰੀਓਡੋਂਟਿਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਟੋਡੋਂਟਿਸਟ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਔਨ ਅ ਬਰੋਡ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਂਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਪੂਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਨੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਕੇ
कॉम्प्लिकेशंस हम हैंडल कर चुके हैं। सारे पेशेंट्स आज इतने खुश थे कि सारे वो आज उन्होंने सबने हमसे आके सब मिले हैं, उन्होंने हमें मुबारकबाद दी है। और इस हॉस्पिटल में हमने अब बहुत नई टेक्निक्स की लैप्रोस्कोपिक मशीन्स, नई टेक्निक के यूरोलॉजी का सामान, सर्जरीज सारी हर तरह की सर्जरीज यहाँ पे हो रही हैं। हड्डी वाला हमने अभी जो सेक्शन है वो अभी नहीं खोला है, बट वेरी सून वी आर गोइंग टू ओपन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिटी एज वेल। हमारे हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट भी आते हैं, डॉक्टर मनमीत। एवरी थर्सडे शी कम्स एंड शी इज़ डूइंग अ ब्यूटीफुल जॉब। और डेंटिस्ट भी अब आने लगे हैं। डेंटिस्ट जो है हमारे डेली आते हैं 3 बजे के बाद। आप उनसे आके कभी भी अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दंदा के बारे में जो भी दिक्कत है आपको, आप उनसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब किते ना किते कहते हैं ना जीवन साथी का बहुत सहारा ਹੁੰਦਾ, क्योंकि डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਰੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? सो डॉक्टर सुमित इज़, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि वो ही इज़ द बैकबोन ऑफ दिस हॉस्पिटल। वो एक रीढ़ की हड्डी जैसे होती है जो पूरे शरीर को बांध के रखती है, वो सच में इस हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी है। जो भी पेशेंट आता है, मुझे लगता है थोड़ी भी कॉम्प्लिकेशन है, वो पेशेंट पहले उन्हें दिखाया जाता है, वो उस पेशेंट को सेटल करते हैं, उस पेशेंट को पहले नॉर्मल करते हैं, सर्जरी लायक बनाते हैं। सर्जरी मैं ही करती हूँ, और हमेशा सर्जरी के दौरान भी वो ओटी में रहते हैं, सर्जरी के बाद भी वो ओटी में रहते हैं। पीडिया वाला सारा डिपार्टमेंट भी वही हैंडल कर रहे हैं, बच्चे वाला भी सारा सेक्शन वही हैंडल कर रहे हैं, और पेशेंट को कुछ भी नहीं होने देते। सर्जरी के बाद मान लीजिए कोई दिक्कत हो भी रही है तो ही इज़ ऑलवेज देयर, कुछ भी वो पेशेंट को नहीं होने देते। मुझे इस चीज़ का बहुत सहारा है, मैं वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। डॉक्टर साहब कितने कितने जिवें पहले मैनी हॉस्पिटल चलदा सीगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ बेनिफिट हो रहा? हाँ, सो मैं हॉस्पिटल तो नया है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी पुरानी हूँ। मैं जगराओं में ऑलमोस्ट 10 साल मुझे हो गए हैं काम करते करते। 2 साल मैंने सिविल में काम किया है, 2 साल अपोलो काम किया है, फिर 2 साल दिल्ली काम किया है, तो एक्सपीरियंस तो है ही। और सिविल से बहुत मुझे लगता है कि पेशेंट मुझे याद रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे याद रखते हैं, मुझे कॉल करते हैं, और आई एम जस्ट ब्लेस्ड। आई थिंक भगवान और मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है। डॉक्टर साहब एक गल होर भी आ, डॉक्टर की जी बाणी होंगी आ, मतलब जी लैंगुएज होंगी आ, वो बहुत कम करती है। कोई ताड़ी जी लैंगुएज हैगी आ वो इन्नी मिठी है कि तुम मेरे हिसाब से डॉक्टर पेशेंट को जवान वाले मिठा उन्होंने ठीक कर देंगे होंगे। ये मुझे एक्चुअली सुनने में मिलता है, मुझे पता नहीं मेरी जवान कैसी है, मुझे पता नहीं, बट आई गेट दिस कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत मिलता है कि आई स्पीक वेरी स्वीटली। मतलब मैं बहुत प्यारी है, जानी कि हाँ, मेरी वाणी स्वीट है। मैं हर पेशेंट को अपना समझ के उनका ट्रीटमेंट करती हूँ। कभी मैंने किसी पेशेंट को ट्राइज नहीं किया डिपेंडिंग ऑन कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन डॉक्टर है, कौन नहीं है। मतलब मेरे लिए सब एक जैसे हैं, सब मुझे बहुत प्यारे हैं, और बच्चों से तो वैसे मुझे बहुत प्यार है। तो आई थिंक दैट एड्स टू माई स्वीटनेस। डॉक्टर साहब जिवें तुहाडे फादर साहब हैगे आ, हाँ, सौरा साहब, हाँ, उन्हों का मतलब पिछला जो रिकॉर्ड हैगा 1 नंबर से चल रहा। हाँ, 1 नंबर मतलब भी उन्होंने कभी पैसे को मद्देनज़र नहीं रखा, उन्हें पेशेंट को मद्देनज़र रखा। कि तुहाडे इस हॉस्पिटल दे विच भी इसे तरीके का चल रहा है सिस्टम, या मतलब कि तुहाडा कोई डिफरेंट हैगा? तो हर बच्चा अपने माँ बाप से ही सीखता है। हमने 90% काम अपने माँ बाप से ही सीखा है। और ये जो आप बात कह रहे हैं पैसे की, हमने कभी किसी पेशेंट से पैसे की बात पहले नहीं की है। आप अपना काम कराइए, पूरे सेटिस्फाई हो जाइए, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। सो पैसे की बात मुझे ना तो अच्छी लगती है करनी, ना मैं करती हूँ। पेशेंट आप ही देके जाते हैं जितना वो देके जाते हैं। हमने कभी उनसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी तरह की नहीं की है। क्योंकि तुहाडा पेशा ही इस तरह का हैगा, पहले सेवा, बाद विच फिर जे कोई खुश होकर दिंदा तो ठीक है, नहीं तो ना सही। हाँ, तो ना सही। नोबल प्रोफेशन है, इसलिए इसको सर्विस कहते हैं। ये प्रोफेशन है ही नहीं, ये तो सर्विस है, तो उसको सर्विस की तरह ही हम करते हैं। अज तुसी जगराओं वासियों को की संदेश देना चाहोगे अपनी एनिवर्सरी के सिर ते जो हॉस्पिटल की? मैं बस यही चाहूँगी कि हमारे सारे पेशेंट्स हमें इसी तरह इतना ही प्यार देते रहें, और हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, हमने कोई पीआरओ नहीं रखा हुआ है। आज भी हम आपको कह रहे हैं हमारे पास कोई पीआरओ नहीं है। हमारे सारे पीआरओ हमारे पुराने पेशेंट्स हैं। वो एक पेशेंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मतलब मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा ही बना रहे, कि वो पेशेंट्स हमें इतना ही प्यार देते रहे और ठीक होते रहे, और भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। भगवान का आशीर्वाद तो आपने दिया है, क्योंकि सुबह पहले हवन करवाया है पंडित जी से ना, आपने बढ़िया से अच्छे संस्कार है पेरेंट्स के जो आपको मिले हैं। क्या कहना चाहोगे?
जो मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि भगवान का बहुत बड़ा हाथ है इस हॉस्पिटल में। कई पेशेंट्स ऑलमोस्ट मरते मरते हमने बचाए हैं, तो कोई तो ऐसी पावर है जो मेरे अलावा भी यहाँ पे काम कर रही है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल। जो अपन कहते हैं सब्र, शुक्र, वो सारा मेरे अंदर है। मेरी ओर से स्पेशल थैंक्स डॉक्टर मनीषा का। हमें पूरी फैमिली वाली फीलिंग आई है इधर हॉस्पिटल में आके। बहुत अच्छे से सभी स्टाफ मेंबर ने फैमिली की तरह ट्रीट किया है। बिल्कुल हमें दुबई वाली फैसिलिटी मिली है। सर क्या कहना चाहेंगे कि फैसिलिटी दुबई वाली, लेकिन जो पैसा है वो एक गाँव वाला जी दुबई के अकॉर्डिंग इधर जो हमारा जो भी खर्चा हुआ है बिल्कुल सही है। सब जैसा फैसिलिटी थी उसके लिए तो बहुत बहुत अच्छे वाला इन्होंने प्रेफर किया है। तो थैंक यू सो मच पूरी टीम का, पूरे स्टाफ मेंबर का, सभी लोगों का, स्पेशल डॉक्टर मनीषा का। थैंक यू सो मच।